समस्त को नमस्कार। आसतु सांग मैंने आज अनुभव करवा आम ओडिया साहित्यर एक कविता। आम ओडिया साहित्य तथा ओडिया भाषा अनेक कविता रही से प्रभात कविताटी हूँ अन्यतम बा एक। तो आसतु आम उपभोग करवा तथा आवृत्ति करवा एवं बुझा चेष्टा करवा कि प्रभात कवितार सौंदर्य कौन रही तथा गभीरता कौन रही तथा कवि कौन आम ये बुझेबा चाहते से विषय आम आलोचना करवा। तो आपण मैंने मन दे शुणु। पहिला अन्हार रजनी उठ उठ बालके नवीन प्रभात समय एबे गाँ पुलके दश दिग देख उज्जवल पाई रवि किरण फूल फुटी अच्छी कानने धीरे बहे पवन थिले अचेतन निद्रारे सर्वे धरणीवासी कि मंत्र पढ़िला प्रभात केउ देशरू आसी नवप्राण लभि क्षणके जागी उठिले सर्वे आकाशे पृथ्वी पुरिला महा आनंद रवि विहंगे गाइले संगीत आहा कि मनोहर से गीत श्रवणे हृदय नाची उठे मोहर विहंग संगते बालके गाओ आनंद मने हृदय सुमरी जगत पिता सृष्टि कारणे। तो प्रथम दुईटी पदरे कहला कि पाहिला अंधार रजनी उठ उठ बालके नवीन प्रभात समय एबे गाँ पुलके। एथिरे कवि कहिबार तात्पर्य यह कि आमको सकाळ बा सकाळ समय भोर सकाळू आमको सज्जा बा बिछना त्याग करने दरकार। यह नुहे कि आम 8टा 8:30 जाए शोवा बिछना पड़ी रही सेमती नुहे आम भोर सकाळू शोक उठी जा दरकार और जिते आम बिछना को जाऊँ जिते शोवा को जाऊँ से आम टिके सहल शोवा को जीवा दरकार। यह नुहे कि 12टारे जा 1टारे जा ठीक नुह किंतु जदि आम डेरी जाऊँ तार बैड इम्पैक्ट आम शरीर प्रति रही तो शोवाटे बहुत इम्पोर्टेंट और आम चेष्टा करवा दरकार कि भोर सकाळू उठा निहाती दरकार। दश दिग देख उज्जवल पाई रवि किरण फूल फुटी अच्छी कानने धीरे बहे पवन एथिरे गोटे वर्ड अच्छी दश दिग। आपण मैंने जानी दिग हूँ 4टा उत्तर पूर्व पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कि मध्य विभिन्न प्रकार आउ 4टे दिग रही जमीक उत्तर पूर्व कि पूर्व दक्षिण तापर पश्चिम उत्तर कि पश्चिम दक्षिण ये भाई आउ 4टी दिग रहा तो टोटाल है 8टी दिग आउ 2टी दिग है जमी जदि आम दाण्डे खोला जगह ठिया है आमर मस्तिष्क उपर है गोटे दिग कवि दृष्टि से पुणी आउ गोटे दिग कौटा जोटा आम ठिया हो आम जो गोड़ बा भूमि से गोटे दिग तो टोटाल है आमर 10टा दिग। ए कहवा अर्थ है 10 दिग मान समग्र संसार को ये कहुई। तो सकाळ जिते सूर्य उदय हुए समग्र संसारटा रविकिरण से सकाळ सकाळर कँलिया खरारे सबुआड़े उज्जवल देखा जाए एवं यह समय दृश्य आखि को अति मनोहर अर्थात सुंदर देखा जाए। नेक्स्ट आकु जीवा थिले अचेतन निद्रारे सर्वे धरणीवासी कि मंत्र पढ़िला प्रभात केउ देशरू आसी। आपण मात्र निहाती भावे जानी सकाळ है मात्र किए भी आउ बिछण शोई न था पड़ी रही न था अर्थात कवि ए निजर भाषार माधुर्य दी कहते जे प्रभात बा सकाळटा आसला क्षण समस्त निजर बिछना त्याग कर निज निज कर्म से लगी जार जोटा जीवन उद्देश्य से कर्म आग को बढ़ी था। चाषी ता बिल को जाए जो पिला ने खेल खेलुंट बा स्पोर्ट्स मैन डिफेंस लाइन प्रिपरेशन कर हेल्थ एक्सरसाइज को जी बा जिम सेंटर जी जो पिला ने पाठ पढ़ुं से सकाल नित्यकर्म सारिकी स्कूल बैग धरिकी से ट्यूशन जाऊँ ट्यूशन बा पाठशाला निज स्कूल को भी जाऊँ तो सकाळ है मात्र कि भी बिछण रुहति नहीं समस्ते निज निजर कर्म व्यस्त हो जाती एक समय दृश्यटा अति सुंदर लगे मनरे एक नुआ प्रकार सिंहरण तथा शक्तिर स्रोत को
ଜାଗ୍ରତ କରାଏ, ମନରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦକୁ ଇଏ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନବପ୍ରାଣ ଲଭି କ୍ଷଣକେ ଜାଗି ଉଠିଲେ ସର୍ବେ, ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପୁରିଲା ମହା ଆନନ୍ଦ ରବେ। ତ ସକାଳ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଶରୀରରେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ବଳ, ଏକ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ ଆଉ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯଦି ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ବା ସେହି କାମକୁ କରିବେ, ନିହାତି ଦେଖିବେ ସେହି ସବଜେକ୍ଟ ବା ସେହି କାମରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯିବ। ନିହାତି ସେହି କାମଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହେବ, ଅଧିକ ହୃଦୟଙ୍ଗମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତ ସକାଳ ସମୟରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବା ଆମ ଶରୀରଟା ବା ମସ୍ତିଷ୍କଟାରେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ଆମେ ରାତିରେ ସାଧାରଣତଃ ଶୋଇଥାଉ, ଫଳରେ ଶରୀର ମସ୍ତିଷ୍କ ପୁରା ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ବା ଏନର୍ଜିର ସୋର୍ସ ଆମ ବଡ଼ିରେ ଫ୍ଲୋ ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଆମକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ବା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ। ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ପୁରିଲା ମହା ଆନନ୍ଦ ରବି, ବିହଙ୍ଗେ ଗାଇଲେ ସଙ୍ଗୀତ ଆହା କି ମନୋହର, ସେ ଗୀତ ଶ୍ରବଣେ ହୃଦୟ ନାଚି ଉଠେ ମୋହର। ସାଧାରଣତଃ ସକାଳ ସମୟରେ ଦେଖିବେ, ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଥାଏ, ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା, ସେ ସକାଳୁ ସେ ରାବିଥାଏ। ତାପରେ ପରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ସକାଳ ସମୟରେ ନିଜ ବସା ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ନିଜର ଶବ୍ଦ କରିବେ, ଚିଁ ଚାବର ଯାହା ବି କାଉ କାହା ବୋବେଇବ, ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନେ ଯାହାର ଯେଉଁଟା ଶବ୍ଦ ବା ସ୍ୱର ସେଇଟା ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ଆଉ ନିଜର କର୍ମରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଯେମିତି ନିଜ କର୍ମରେ ବାହାରୁଛୁ, ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଯିଏ ଯାହା କାମରେ ଯେମିତି ବାହାରୁଛୁ, ପକ୍ଷୀମାନେ ବିହଙ୍ଗ ବା ପକ୍ଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାନ୍ତି, ନିଜ ବସା ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ବାହାରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିବେ, ଆକାଶଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆକାଶଟା ପୁରା ନିର୍ମଳ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସବୁଆଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେବ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୁଖ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ, ବିହଙ୍ଗ ସଙ୍ଗତେ ବାଳକେ ଗାଓ ଆନନ୍ଦ ମନେ, ହୃଦୟ ସୁମରି ଜଗତ ପିତା ସୃଷ୍ଟି କାରଣେ। ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇ ପଦରେ କବି ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି କି, ସକାଳ ସମୟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କବି କହୁଛନ୍ତି କି ଏ ଧରା ବା ଏ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବହୁତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରପୁର ଏ ଧରା ବା ଏ ପୃଥିବୀ, ଏବଂ ଆମେ ଏଠି ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ମଣିଷ ଆଗରେ, ଏଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଆମେ ଜଗତକର୍ତ୍ତା ବା ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟା ବା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ବା କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଦରକାର, ଯେ ଆମକୁ ସେ ଏହି ଧରା ବା ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଆକାରରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ଅଟୁ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର କି କେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ମନ୍ଦ ବୁଦ୍ଧି ନ ଆସୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଏ ଧରା ତଥା ଏ ପୃଥିବୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ସବୁଦିନ ସୁରକ୍ଷିତ ବା ସଂରକ୍ଷିତ କରି ରଖୁ। ଆଉ ମାନବ ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ତଥା ଜୀବଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ କାମ କରୁ। ଏହା ହିଁ କବି ଏହି ଶେଷ ଦୁଇ ପଦରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପକ୍ଷୀ ଯେମିତି ସେ କାହାର ଛନ୍ଦ କପଟ ନ ଜାଣିକି ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ନିଜ ବସା ତ୍ୟାଗ କଲା, ନିଜ କର୍ମ ଅଭିମୁଖେ ସେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କଲା, ତା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେ ବୋଲି ଆମେ ବି କାହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀକାତରତା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଜିନିଷରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ ନିଜର କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଦେଶ ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଉନ୍ନତି କରିବା, ଓଡ଼ିଶା ଉନ୍ନତି କରିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ତଥା ଜୀବଜଗତରେ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ନତି ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଶାନ୍ତି କେବେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ କର୍ମ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କବିତା ଆବୃତ୍ତିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ବା କ'ଣ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ହେଇପାରିବ, ପ୍ଲିଜ୍ ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ ଏଭଳି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କବିତା ଯଦି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।
तथा लिंक सेयार करूँ एवं कविता को एंजॉय करूँ। थैंक यू।